जबरदस्तेवमुळवैतायां वर्तमानायां महादेवाय नमः ओम ईशानमूर्तये नमः ओम षण्मुखयाय नमः ओम सुब्रह्मण्याय नमः ओम वेलायुधाय नमः ओम गांगेयाय नमः ओम सरवण भवाय नमः ओम अखिलांडकोटि ब्रह्मांडनायस्य பாரதண்டாய் நமானி குடிகாக்கும் குமரமலை கருணாமூர்த்தி சுவாமி மூர்த்தயே ராஜ உபசார அலங்கார ஆத்ய தீபம் கர்ஷயாமி.
விரலடியினை அருளே காக்க கைகள் இரண்டும் கருளே காக்க முன்கை இரண்டும் முரண்டே காக்க பின்கை இரண்டும் பின்னவள் காக்க நாவில் சரஸ்வதி நற்றுணையாக நாவி கமலம் நல்வே காக்க முப்பால் நாடியை முனைவே காக்க எப்பொழுதும் எதிர்வே காக்க அடியே வசனம் அசைமுல நேரம் கடுகவே வந்து கனகவே காக்க தன்னில் வசலே காக்க அடையிற தன்னில் அணையவே காக்க ஏமத்தில் சாமத்தில் எதிர்வே காக்க தாமதம் நீதி சருவே காக்க 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 கனகவே காக்க நோக்க நோக்க நொடியில் நோக்க தாக்க தாக்க தடையற காக்க பார்க்க பார்க்க பாவம் பொடிகட பில்லி சூனிய பெரும்பகையகல அள்ள பூதம் பராசிய பேய்கள் அள்ளல் படுத்தும் அடங்கா முனியும் பிள்ளைகள் இன்னும் புலக்கடை முனியும் ஒளிவாய் பேய்களும் புறனை பேய்களும் பெண்களை தொடரும் பிரம்மராஜரும் அடியனை கண்டால் அலறி இருட்டிலும் எதிர்படும் அண்ணன் கனவு இருவர பேய்கள் தண்டியக்காரரும் சண்டாளர்களும் என் பெயர் சொல்லவும் இடிவில்லோடு ஆணை அடியில் ஆறுவாவைகள் படுவன் கைத்தால் சிலந்தி கரணை பருவரை
ஏன்னா பின்னாடி அவ்வளவு பேருக்கு மறைக்க நீங்க நிக்கிறதால எல்லாரும் மறைக்க எல்லாம் ஒரு ஆள் எல்லாரும் மறைக்க முடியாது. சம்மந்தி சூடு எடுத்து வரலாம். சம்மந்தி சூடு எடுத்து வரலாம். சவுண்ட் இல்லை
திருக்கல்யாணம் பார்க்க வந்திருக்கும் பக்தர்களுக்கு பலவாசம் காவல்துறை சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்திருக்கிறார்கள். அதை செய்து திருக்கல்யாண முடிவாக அமைதியாக தாண்டி போக தங்களோட நகை பணங்களை உதாரணமாக வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் யாருக்காக பார்த்துக்கோங்க. கூட்டம் அதிகமாக இருக்கு. கூட்டம் அதிகமாக இருக்கு. தயவு செய்து தங்கள் அலுவலக நகை பணங்களை கையில் கொடுத்துருக்காங்க. हर पार्वती पतये हर हर महादेव வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா குவரவளை ஆண்டவனுக்கு அரோகரா ஓம் ஆகமார்த்தந்து தேவானாம் கமனார்த்தந்து ரக்ஷசாம் குரு கண்டாரவம் தத்ர தேவதா குவானலா அஞ்சனம் அஸ்திரமந்திரேன கண்டாநாதம் சந்தாஜ்ய ஓம் प्रमञ्जघन्वनस्तमुपयो आत्मयोज्याम् यास्तदेहस्तैरमपलाता भगवो वपा ॐ हस्त्राय नमः ब्रुवन्ने राजावरुणो ब्रुवन्देवो बृहस्पतिः ब्रुवन्नयन्द्रजाम्यक्तराष्ट्रम् धारयताम् जपम् पर्वतहिवाविचाजलिः इन्द्रयुमेघध्रुवत्तिष्ठा विहराक्रमधारय अभिनक्तव्रतन्यतः अतरेशं दुशक्रवः इन्द्रैव वृत्रः तिष्ठा विश्वरूपा पशवो वदन्ते देवरुवागस्मानुपसुष्टुदैतो आत्महव्यैर्नमसोपसत्या अरोगाधान्नविषाबद्धगन्धः दीर्घायुष्यमस्तु नमो नमो भवति जायमानान्नाहङ्गेतुरुषसामेत्यग्रे भागं देवेभ्यो विददाच्चायं प्रदद्रवाः तिरदीर्घमायुः दीर्घायुष्यमस्तु गुरुन् प्रार्थ्य गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे सर्वलोकानां विषदे भवरोगिणां विदते सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं ध्वजवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं जायते सर्वविघ्नोपशान्तरे प्राणानादम्य ममोभात समस्त दुर्लक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम अद्य पूर्वोक्तेवं पुनः सकल विशेषेण विशेषतायां अस्यां वर्तमानायां मध्यायां कन्तषष्ट्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य महादेवस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य श्री कुमारमलै बालदण्डायुधपाणि स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह प्रसादेन च वल्ली देवसेना समेत कल्याण शिवसुब्रह्मण्येश्वर अनुग्रह प्रसादेन च कंदषष्ठी महोत्सव वैभव कर्मणि च अस्मिन् कर्मणि शूरसंहार अनंतर देवसेना विवाह मंगल कार्यार्थं निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थम् आदौ विघ्नेश्वर पूजां करिष्ये वरुण कलश पूजां करिष्ये अपभुवत् पश्चात् कंदं निक्षिप्य पुष्पं निक्षिप्य देवारि महामुद्रां प्रदर्श्य स्वात्मानं पूजा द्रव्याणि हरिद्राव्यं पञ्चास्त्रमन्त्रेण सम्प्रोक्ष्य ओं गणपत्यासनाय नमः मूर्तये नमः उदाननं भोजगणादिसेवितं कवित्थजम्बूफलसारपक्षितं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं गणपतये नमः विद्यादेकाय नमः नेत्रेभ्यो नमः हन्त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनावस्रवस्तमम् येद्धराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणत्पदाः शृण्वन्नोतिभक्तिरसादनं गणपतये नमः मूलेनावाक्य आवाहनस्थापन निरोधन अवकुण्डन त्रयधेनो प्रासाङ्गुषमुद्रां दर्शयित्वा अध्यागमनार्घ्यानि दत्त्वा विचाराणि विदाय अत्र पुष्पाक्षतैः अभ्यर्च ॐ नमो गणपतये नमः गणपतये नमः विघ्न विनाशिने नमः ॐ श्री वरदमूर्तये नमः गणपतये नमः नानाविधानि
பூஜாनि नामार्चनानि समर्पयामि ఒక మణి సత్యం కదా మణి கொண்டு வாங்க அப்படியே குகன் மணியை கொண்டு வா महागणपतये नमः सुगन्धधूपमाग्रहपयामि ఓం దశాంగం గుంగులం ధూపం సుగంధం సమనోహరం आग्नेयं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतीच्यता महागणपतये नमः सुगन्धधूपमाग्रहपयामि कदलीफलद्वयकपूरताम्बूलं च निवेदयामि सूरजटङ्करदायिनः नमो व्यासपदये नमो गणपतये नमो प्रमदपदये नमस्ते सुलम्बोदराय ఏకదండాయ విఘ్నవినాశినే శివసదారత్రే వరదమూర్తదే నమో నమః గణగణేశాయ విద్మహే గజముఖాయ ధీమహి दन्धि प्रचोदयात् మహాగణపతయే మంగళప్రదాయకాయ నమః నీరాజనకర్పూరజ్యోతిః एवं वेद ఓమామాగతనం వేద धनवान् भवति మంత్రపుష్పం సమర్ప్య ప్రాచ్య మకరంద మహాకాలే ధ్వజకోటి సమప్రభే कुर्मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा మహాగణపతయే నమః ప్రార్థనాన్ సమర్ప్య अर्घ्यजलेन वर्णकल संवत्रेण सम्प्रोक्ष्य नामकुण्ड ओम करुणासनाय नमः करुणमूर्तये नमः ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा ते गतमानो हविर्भेः समानाय प्रमोषी ओम करुणाय नमः आवाहनाय मदनमुद्रां प्रदर्श्य कण्ठपुष्पाक्षतैरभ्यर्च सम्पूर्ण ओम करुणाय नमः मुरलीधरे नमः विघ्ननादाय नमः भगवताय नमः करुणाय नमः पत्रपुष्पाणि समर्प्य कदलीफलद्वयकपूरताम्बूलं च निवेदयामि अनाय विद्महे वादहस्ताय धीमहि करुणं प्रचोदयात् नीराञ्जनकर्पूरज्योतिः एवं वेद आगतनं वेद धनवान् भवति मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्प्य मूलमन्त्रं च भित्वा नमो भगवाय वादकर्तागते नमः हेतुभ्यं वरुणाय नमो नमः प्रार्थनान् समर्प्य पुण्याहवाचने दवकर्मणि सर्वेभ्यो शिवद्विजेभ्यो नमः पुण्याहवादजपकर्म कुरुद्भ्यो क्षता पश्यन्तु पान्तो पान्तो भगुर्मनोज्ञनी बृहस्पतिरुत्तमदानि षकुंसि सब्जिस्वे देवा धर्मामाहिकं धैर्मदवनेक्ये मदजनिक्ये मदवक्ष्यामि मदवजक्ष्यामि मदवदेन्द्रेभ्यः सप्तपुज्यातं सुषेण्याः मनुषे यत्तम्बा देवा वन्तु सौभाग्ये पितर्मणमदन्तो समाधीयताम् भवन्तः शान्तिः विघ्नम् आयुष्यम् आरोग्यम् धनधान्यसमृद्धिः ब्राह्मणेभ्यः शुभान् देशे हरितनिरसनम् आग्नेयामित्वामम् तत्प्रविहतम् अस्तु सर्वसम्पदः सन्तु सर्वशोभनमस्तु सुभङ्कर्मास्तु पुण्यः कालो वाच्यतां यत्पुण्यन्नक्षत्रं तत्पत्कुरुवेदो भविष्यं यदा पूजां बालदंडायुधपाणि स्वामी प्रियतां भगवान् श्री बालदंडायुधपाणि स्वामी मुखाकरत्प्रण आयोगं शिकारिषते चक्षसे जनयथा जनः वरुणवासमस्मदवादवं
मध्यमग्रश्रदाय विदमादित्यव्रतेदवानागसो अतितदेश्याम आद्यामृढवो अन्तरिक्षमवेदपरिमाणं पृथिव्यासीदद्विश्वा भवनानि सम्राट् विश्वेतानि वरुणस्य व्रतानि यज्ञेदं वरुणदेव्येजने भद्रोऽहं मरुत्या आश्चरामधे युक्तवधर्मायो भीममानस्तस्मादेन सो देवरीर्षः यत्र पूर्णदेवी यत्वाघासत्यमुदयन्न विद्मा रामशिशुदेव देवादादेश्याम वरुणप्रियसः गो वरुण नमोभिरव यज्ञेभिरीमहे हविर्भिः नत्मब्रह्मसुरप्रदे दोरादिन्येनाकं सुसृतकृतानि नाय नमः सकलाराधनेषु वक्षितो यामि ब्रह्मणान्तमानन्तागाः तैजमानो अवृभिः यजमानो वरुणेह बोद्युर्हकं समान आय प्रमोषेः पादुरणमावायुधमिदास्तानं प्रतिष्ठापयामि पदात् क्षेमाय पुनरागमनाय च महागणपतये नमः यदात्तानं प्रतिष्ठापयामि ॐ पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यत्मरेः साम्बनीशानं समाज्याभिन्दरश्रुतिः भूर्भुवस्सुव भूर्भुवस्सुव भूर्भुवस्सुवः सर्वारिक्तशान्तिरुक्तो सर्वत्र परिशुद्ध अस्त्रेण सम्प्रोक्ष्य कवदेनावुञ्ज अनन्तासन सिंहासन योगासन पद्मासन विमलासनोर्मध्ये ॐ सां सुब्रह्मण्यासनाय नमः सुब्रह्मण्यमूर्तये नमः सुब्रह्मण्याय नमः सम्पूज्य ॐ सिन्दूरारणमिन्दुकान्तिवदनं जयोरहारादिभिः दिव्यैरावरणे विभूषितधनं सच्चादिसौख्यप्रदम् अम्बोजावे शक्तिकुक्कुटधरमच्चाङ्गरागोज्जलं सुब्रह्मण्यमवात्महे प्रणमतां भेदे प्रणाशोद्यतं वल्लीदेवसेनासमेत कल्याणशिवसुब्रह्मण्येश्वराय नमः सम्पूज्य अर्घ्यं दत्त्वा रक्षासूत्रे ॐ महामहन्ताय नमः मसुरते नमः रक्षकाय नमः काकोटकाय नमः चन्द्रमालाय नमः वेगाय नमः रक्षासूत्रदेवताभ्यो नमः सम्पूज्य अर्घ्यं दत्त्वा धूपदीपादिकं दत्त्वा ॐ धूपमाग्रापयामि निवेदयामि आदरणीयं समर्पयामि सर्वत्यात्ये सर्वत्यदित्ये सर्वमेवेनाप्नोति सर्वं सर्वजयपूरज्योतिः நம பார்வதி பததே ஹர ஹர மகாதேவ வெற்றிவே முருகனுக்கு ஹரோஹரா. முருகப்பெருமானுடைய திருவருள் துணையில் இருக்க முருகப்பெருமான் சூரனை சம்ஹாரம் செய்து இறைவன் யாருக்காக இறங்கி வரார் அப்படின்னா அடியாருக்காக இறைவன் இறங்கி வரார். இத்தனை பேர் இந்த இடத்துல எதுக்காக குழுமி இருக்கோம் அப்படின்னா சுவாமி நமக்காக இறங்கி வரார். ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளும் அடியாருக்காக செய்யக்கூடியதுதான் இந்த நிகழ்வுகள் எல்லாமே. எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பிரார்த்தனைகள் இருக்கும். யாருக்காக இறங்கி வந்து சூரனை சம்ஹாரம் செய்தார்? தேவர்களை கூட ரொம்ப கொடுமை பண்ணாராம் அந்த அசுரர். அதுக்காக தேவர்கள் எல்லாம் போயிட்டு சுவாமி கிட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்றார், எங்களை காப்பாத்துங்க, அந்த தேவர்கள் எல்லாம் காப்பாத்துங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது பரமேஸ்வரன் முருகப்பெருமானை அதற்காக அவதாரம் அவரை எடுக்க வைத்து அவரை சூரனை சம்ஹாரம் பண்றார். அப்ப அந்த தேவரனுடைய நாயகனாக இருக்கக்கூடியவர் தேவேந்திரன். அந்த சூரனை சம்ஹாரம் செய்யறதுனால அவரை இந்த தெய்வ யானையை முருகப்பெருமானுக்கு மனமுடித்து கொடுக்கிறார். அதுதான் இந்த திருக்கல்யாண வைபவம். நமது ஆலயத்துல ஒரு சிறப்பு என்னன்னு கேட்டோம்னா, எல்லா ஆலயங்களும் இன்னைக்கு சம்ஹாரம் பண்ணிட்டு நாளைக்கு தான் திருக்கல்யாணம் பண்றது வழக்கம். ஆனா சுவாமி அதான் எதுக்கு சொல்றேன்னா, குழந்தையாவே பார்ப்பார். நிறைய பேர் விரதம் இருப்பா, அவருடைய மனசுல என்ன இருக்கும்னா திருக்கல்யாணம் பார்த்துட்டா விரதத்தை முடிச்சிடலாம்னு சிந்தனை இருக்கும் மனசுல. அப்ப நாளைக்கு வரை யாரையும் காக்க வைக்க வேண்டாம்னு முருகன் நினைச்சிருக்கார். குபரமலையில் இருக்கக்கூடிய முருகன் நினைச்சிருக்கார். ஒவ்வொரு சுவாமிக்கும் ஒவ்வொரு விதமான சிந்தனை இருக்கலாம். நமக்கு எப்படி வெவ்வேறு விதமான சிந்தனை இருக்கோ, குமரமலைக்கு வரக்கூடிய அடியார்கள் எல்லாம் ரொம்ப நாள் எதுக்கு காக்க வேண்டாம், விரதத்தை இன்னைக்கே முடிச்சுக்கங்கடான்னு சுவாமியா நினைச்சு சுவாமியா எல்லாத்தையும் ஏற்படுத்தியிருக்காரு. நாளைக்கு விரதம் முடிக்கிறவன் நாளைக்கு முடியும், அது வேண்டாம்னு சொல்லல. சில பேருடைய சிந்தனை இருக்கும்,
திருக்கல்யாணம் பார்த்துட்டா விரதம் முடிச்சிடலாம் ஒரு சிந்தனை இருக்கும். அதுக்காக முருகப்பெருமான் இன்னைக்கு இங்க வந்து திருக்கல்யாணம் பண்ணக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு இறைவனுடைய அனுகிரகத்தினால் ஏறக்குறைய இந்த ஆண்டு வந்து 29வது ஆண்டு கந்தசக்தி அடியாளர் ஒரு குழுவாக ஏற்பாடு செய்து இந்த ஆண்டு வந்து 29வது ஆண்டு இறைவனுடைய அனுகிரகத்தினால அற்புதமான முறையில இந்த ஆலயத்தினுடைய தலைமை அர்ச்சகராக இருக்கக்கூடியவர் ராமையா சிவாச்சாரியார் அவருடைய தகப்பனார் அவருடைய சீரிய தலைமையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இறைவனுடைய அனுகிரகத்தினால கந்தசக்தி அடியார்களுடைய ஒரு அன்பினாலும் வரக்கூடிய பக்தர்களுடைய ஒரு அன்பினாலும் நல்ல முறையில நடந்துட்டு இருக்கு. சுவாமியுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்தில் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பிரார்த்தனை இருக்கும். இறைவன் மட்டும்தான் நமக்கு கொடுக்க முடியும், வேற யாராலையும் கொடுக்க ஒவ்வொரு நாளும் அதைத்தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். சுவாமி மட்டும்தான் நமக்கு எல்லாத்தையும் கொடுக்க முடியும், வேற யாராலையும் எதையுமே கொடுக்கவே முடியாது. அப்பேற்பட்ட வகையில் அவளுக்கு என்னென்ன பிரார்த்தனைகள் இருக்கோ எல்லாரையும் சுவாமியை நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிக்க வேண்டியது. அதான் எடுத்து சொல்ல வரேன்னா வேண்டுதல் வேண்டாமை, அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருக்க இந்த விஷயத்த, வேண்டுதல் வேண்டாமை இதானடி சேர்ந்தாருக்கு யாருக்கும் இடும்பை இல்லை. சுவாமி வந்து இன்பமும் துன்பமும் இல்லாமல் இருக்கார். அப்ப சுவாமியை நம்ம நாடும் பொழுது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் எப்பொழுதும் துன்பமே இருக்காது. நம்ம துன்பமே இல்லாம வாழணுங்கிறதுக்காகத்தான் ஆலயத்துக்கு போறோம். வேற எதையாவது வேண்டி போறோமா? காசு பணம் ஏதோ ஒரு வகையில சுவாமி வேற வழியில கொடுத்துருவார். காசுக்காக சுவாமியை வேண்டி போகவே வேண்டாம். நிம்மதி உண்மையா, அதாவது சந்தோஷம் இருந்தாலே ஒரு வாழ்க்கையில எல்லாமே நம்மளை தேடி வந்துடும். இந்த சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடியவர் இறைவன் ஒருவர் தான். எல்லாரும் அவரோட பிரார்த்தனை எல்லாம் வச்சுக்க வேண்டியது. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த இடத்துல சுவாமி அம்மா கொஞ்சம் அமைதியா இருந்தா சொல்ற விஷயங்கள் எல்லாருக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம். நம்மளுடைய திருமணம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அப்ப பெண்ணுடைய வழிக்கு அவருடைய தாய் தந்தையர், அவருடைய பாட்டனார், அவருடைய தாத்தா பாட்டினார் உறவினர்கள்லாம் வராங்க. அப்ப மாப்பிள்ளையுடைய உறவினர்கள் எல்லாம் வராங்க. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா தெய்வ யானை இருக்காங்கன்னா, தெய்வ யானையுடைய தகப்பனார் யாரு? இந்திரன். இந்திரன் அவருடைய கல்யாணத்துக்கு, பொண்ணோட கல்யாணத்துக்கு இந்திரன் வந்துடுறார். வள்ளியினுடைய தகப்பனார் யாரு? நம்பிராஜன் சொல்லக்கூடிய வனத்துக்கு காட்டுக்கு அதிபதி அந்த ராஜா நம்பிராஜன் சொல்லக்கூடியவர். அவருடைய பொண்ணு கல்யாணத்துக்காக அவர் வந்துடுறார். சுவாமி எப்படி தெரியுமா இருக்காரு? அவர் யாரு? அனாதி கோத்திரம். அவருக்கு சொந்தமே கிடையாதான். சிவபெருமானுக்கு சொந்தமே கிடையாதான். அவர் வந்து தான் தோன்றீஸ்வரர்னு பேர் அவருக்கு. அவருக்கு தாயும் கிடையாது, தந்தையும் கிடையாது, எல்லாமே அவர் தான். அவருக்கு யார் யார் சொந்தம்னா, பாந்தவா சர்வ சிவ பக்தாஷ்ட, யாரெல்லாம் பக்தர்களா இருக்காளோ அவ பூரா என்னுடைய சொந்தங்கிறார். எதுக்காக சொல்ல வேண்டும்னா, இங்க வந்து மாப்பிள்ளையோட சம்பந்தபுரமா யார் வந்திருக்கோம்னா நம்ம தான் வந்திருக்கோம். மாப்பிள்ளையோட சம்பந்தபுரமா யார் வந்திருக்கோம்னா நம்ம வந்திருக்கோம். அப்பேற்பட்ட வகையில் எல்லாருமே எல்லாம் கிடைக்கணும். திருக்கல்யாண வைபவத்துல சுவாமியை வந்து ஆவாகனம் பண்ணி இப்ப வந்து காப்பு கட்டக்கூடிய நிகழ்ச்சி, அதுக்கப்புறம் முருகப்பெருமானுக்கு யஜ்ஞோபவீதம் சொல்லக்கூடிய பூணூல் அணிவித்த நிகழ்ச்சி, அதனை தொடர்ந்து சம்பந்தி மரியாதை சொல்ற மாதிரி பெண் வீட்டில இருந்து கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய அந்த வஸ்திர உபச்சாரங்கள் எல்லாம் முருகப்பெருமானுக்கு செய்து மாலை மாற்றி மாங்கல்ய தாரணம், அக்னிகாரிய வழிபாட்டோடு திருமாங்கல்ய தாரணம் நடைபெறும். அமைதியா இருக்க வேண்டியது காப்பு கட்டக்கூடிய நிகழ்ச்சி. அதே மாதிரி இந்த திருமணத்துல வந்து மொழியை வளரும். இந்த இடத்துல வந்து சுவாமிக்கு என்னன்னா பாத காணிக்கை, பாத சமர்ப்பணம்னு சொல்லுவோம். அதனால அவ முடிஞ்சத அதுல வந்து சுவாமிக்கு பாத சமர்ப்பணம் செய்விக்க வேண்டியது. நல்லா போகும். அஸ்திராயணமாக கவஜாயணமாக இந்தாயிரத்து மேல பூஜை பண்ணிட்டு காப்பு கட்ட வேண்டியது. அனந்தாய நமஹ, தர்மாய நமஹ, ஞானாய நமஹ, வைராக்யாய நமஹ, சத்யாய நமஹ, பத்மாய நமஹ, பத்மா பத்மஸ்வரி ஓம் சாம்சம் சுப்ரமணியாய நமஹ, சுப்ரமணியமூர்த்தயே நமஹ, சுப்ரமணியாய நமஹ, ஓம் ஸ்ரீ தேவநாயகாய நமஹ, தேவநாயகமூர்த்தயே நமஹ, தேவநாயகி நமஹ, ஓம் ஸ்ரீ வள்ளி சத்யாசனாய நமஹ, வள்ளி சத்யமூர்த்தயே நமஹ, வள்ளி சத்யே நமஹ சம்பூஜ்ய ஹரிக்கம் தத்வா பந்ததே மணி அடிச்சுங்க. அமைதியா ரட்சாபந்தனம் காப்பு கட்டக்கூடிய நிகழ்வு நடைபெறுகிறது. ஓம் பிரம்மணை ராமதேவ மந்திரம் ரக்ஷா சக்திவேல் முருகனுக்கு ஓம்
சூழத்துக்கு தொடர்ந்து முருகப்பெருமானுக்கு பூணூல் அணிவிக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சியானது நடைபெறுகின்றது. ஆமாம், தீபாராதனை காண்பித்த பிறகு முருகப்பெருமானுக்கு பூணூல் அணிவித்த நிகழ்ச்சி நடைபெறுகின்றது. ஓம் சர்வஸ்யாத்மே சர்வஸ்ய சித்தே சர்வம் நிரவேனாப்னோதி சர்வம் ஜெயதே நிராஜனகபூர ஜோதிஹே. ஓம் விஜ்ஞோபவீதம் பரமம் பவித்ரம் பிரஜாபதேः சஹஜம் குருத்தாத் ஆயுஷ்யம் பிரியம் பரிமஞ்ச சுத்ரம் விஜ்ஞோபவீதம் பலம் அஸ்துதேதः. मुहूर्तः सुमुहूर्तः अस्ति भवन्तः महान्तः न गृह्णन्तो मुहूर्तः सुमुहूर्तः अस्ति भवन्तः महान्तः न गृह्णन्तो शुभमुहूर्तोऽस्तु. தொடர்ந்து சம்மந்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய சம்மந்தி உபசாரமாக நடைபெறுகின்றது. வெளிகளுக்கு வஸ்திரோபசாரம், தொடர்ந்து மாலை மாற்றுதல். அருள் चित्रा नक्षत्रं भवति चित्रं वा एतत्कर्म यदक्रमेतच्चमध्ये वल्ली देवसेना समेत कल्याण शिवसुब्रह्मण्येश्वर स्वामिने नमो नमः. तन्धीरातकवचमुन्नयन्ते स्वाभिरो मनसा देवयन्तः. நீராஞ்சனகற்பூர ஜோதிஹி. தொடர்ந்து மாலை மாற்றுதல் நிகழ்ச்சி. ஓம் ஓம் ஜோபாம் புஷ்பம் வேத பவான் பிரஜாவான் புஷ்பான் பவதி சந்திரமாவா அபாம் புஷ்பம் புஷ்பவான் பிரஜாவான் புஷ்பான் பவதி. ஏவம் வேத ஆயதனவான் भवते. अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति. योऽग्नेरायतनं वेद आयतनवान् भवति. आपो वा अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवति.
தொடர்ந்து திருமாங்கல்ய பூஜையானது நடைபெறுகின்றது. மாங்கல்ய பூஜை பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கு அக்னிகாரிய வழிபாடு பண்ணுவார். நீ அக்னிகாரிய வழிபாடு பண்ணு. अस्त्राय नमः, कवचाय नमः, ओम ह्रीं माताभद्रे नमः, ओम ह्रीं अनन्दाय नमः, मां धर्माय नमः, रामज्ञानाय नमः, मां वैराग्याय नमः, मां ऐश्वर्याय नमः, पद्माय नमः, रत्नशोभे, ओम ह्रीं माङ्गल्यदेवतासनाय नमः, ओम ह्रीं माङ्गल्यदेवतामूर्तये नमः। ज्ञात्वा मङ्गले मङ्गलाधारे माङ्गल्ये मङ्गलप्रदे मंगलार्थम मंगलेशे मांगल्यं देहिने सदा। ओम ह्रीं मांगल्यगोर्गे नमः। आवाह्य आवाहनादि योनिमुद्रान्तं प्रदर्श्य ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो तां महावहजातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यद्यां हिरण्यं विन्दे लङ्गामस्त्वं पुरुषानकम् अत्तपूर्वामृतमध्याम् अद्दिनाथप्रबोधिनी श्रियन्देवीमुपत्पदे त्रिर्नादेवीनुषताम् तां सोऽग्निदां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां ज्वलन्ते नृत्तान् दर्पयन्ते पद्मेक्षितां पद्मवर्णान् तानिहोपत्पदे श्रियम् चन्द्रां प्रभाधां यशसां ज्वलन्तीं श्रियल्लोके देवचित्तामुताराम् तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नद्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तच्च फलानि तपदानि दन्तमादान्दराजात्सवाक्या अलक्ष्मीः उपैतमान् देवधगच्छेत्यश्च मणिनाथः प्रातर्भोगाग्निरात्रेऽस्मिन्तीर्थमृद्धिन्दतादमे कृत्तिपादामलान् ज्येष्ठावलग्नेन्नारयाम्यकम् अपोधिमधमृद्धिञ्च सर्वां नन्दतमे गृहात् गन्धद्वारान् मृगादर्हां नित्यपट्टाङ्गरेषणीः ईश्वरेण सर्वभूतानान्तामिहो वक्वरे श्रियम् मनसक्ता ममाकोटिं वाचः सत्यमहेमहे पशूनां रूपमन्यस्य महिश्रे श्रियतान्यशः कर्दमेन प्रजाभूतामतिसम्भवकर्दमा श्रियम्बाजगमे कुले मातरं पद्ममालिनी आपसृजन्तु स्निग्धानि विक्लेतपसमे गृहे पितरेवें मातरग्श्रियम्बाजगमे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुट्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां यत्करिणीं यत्तिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीः यत्यां हिरण्यं प्रभोदङ्गावो दास्योश्वाने विद्येयं महादेव्यै विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. எல்லாரும் அப்படியே அம்பாள் என்ன வேண்டிக்க வேண்டியது, சக்தியுடைய அருள் இருந்தால் தான் சிவனுடைய அருள் கிடைக்கும். சக்தி தான் பார்த்து கொண்டு போய் சிவன்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்க முடியும். அதனால அவளுக்கு என்னென்ன பிரார்த்தனை உண்டோ எல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணிக்க வேண்டியது. கல்யாணம் ஆகாதவாளுக்கு கல்யாணம் நடக்கணும், குழந்தை பேர் இல்லாதவாளுக்கு அந்த குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கணும், தம்பதிகள் குடும்பத்துல நல்லா ஒற்றுமையா மனமகிழ்ச்சியோடு சந்தோஷமா வாழணும்னு சொல்லி எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும். அப்படியே இப்ப 8 லட்சுமியோடைய மந்திரங்கள் சொல்ல போறோம். சுவாமியை நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும். அப்படியே ஓம் நமஸ்தேஸ்து மகாமாயே श्रीपीठे सुरपूजिते चक्रहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्ते गरुडारूढे दोलासुरभयङ्करे पापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करे सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते सिद्धिप्रदे देवी मुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ति सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते आद्यन्तरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते सूक्ष्म महारौद्री महाशक्ति महोदरी महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वरी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेताम्बरधरे देवी नानालंकार भूषिते स्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते मंगल मांगल्ये
शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते நம்மளுடைய இல்ல திருமணங்கள்ல பத்திரிகை வாசிப்பது வழக்கம். அதாவது இந்த பெண்ணை யாருடைய தகப்பனார் எந்த கோத்திரத்தில் பிறந்திருக்காங்க, அவங்கள யாருக்கு மனமுடிச்சு கொடுக்க போறோம் அப்படின்னு பத்திரிகை வாசிக்கக்கூடிய ஒரு வைபவம் நம்மளுடைய இல்ல திருமணங்கள்ல நடக்கும். அதே மாதிரி தெய்வானை எந்த குலத்தில் உதித்தவள், அவருடைய தாய் தந்தையர், அவருடைய பாட்டனர் முப்பாட்டனார், அந்த பாட்டியார்களுடைய எல்லாம் அந்த பேர் வாசிக்கக்கூடியது. அதே மாதிரி அவங்கள யாருக்கு கல்யாணம் மனம் முடித்து கொடுக்க போறாங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. தானத்திலே சிறந்த தானம் என்ன தானம்னு சொல்லுவோம்? அன்னதானம்னு சொல்லுவோம். தானத்திலே சிறந்த தானம் என்ன தானம்னா கன்னிகா தானம் தான். இந்த கன்னிகா தானம் தான் தானத்திலேயே பெரிய சிறந்த தானம். ஒரு கன்னிகை ஒரு கோத்திரம் எல்லாருக்கும் ஒரு கோத்திரம் இருக்கும். ஒரு கோத்திரத்தில் உதித்த கன்னிகையை இன்னொரு கோத்திரத்துக்கு விருத்தி செய்வதற்காக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய தானம். தானத்திலே சிறந்த தானம் இந்த கன்னிகா தானம் தான். அதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சிறப்பு என்னன்னு கேட்டோம்னா, கல்யாணம் பண்ணும்போது மற்ற தானங்கள்லாம் கொடுக்குறோம் பார்த்தீங்களா, அந்த தானங்கள்லாம் வாங்கும் பொழுது நின்றுட்டு கொடுக்கிறவர் நின்றுட்டு கொடுப்பார், வாங்குறவர் உட்கார்ந்துட்டு வாங்குவார். ஆனா கன்னிகா தானம் மட்டும் கொடுக்கிறவா உட்கார்ந்துருப்பா, வாங்குறவா நின்றுட்டு வாங்கணும். அப்பேற்பட்ட ஒரு சிறப்பு உடையது இந்த கன்னிகா தானம். இந்த கன்னிகையை யாருக்கு மனம் முடித்து கொடுக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பத்திரிகை வாசிக்கக்கூடிய வைபவம். முதலாவதாக முருகப்பெருமான், முதலாவதாக தெய்வானையினுடைய பிரபலம், அந்த தெய்வானை எந்த குலத்தில் உதித்தவள் என்று சொல்லக்கூடிய பத்திரிகை வாசிக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சியானது நடைபெறுகின்றது. ஓம் ஸ்ரீ ब्रह्मगोत्रोद्भवान् ओम श्री ब्रह्मगोत्रोद्भवान् कश्यप ब्रह्मणाः पौत्री कश्यप ब्रह्मणा पौत्री इंद्रवंशोद्भूतकुमारी वंशोद्भूतकुमारी महेन्द्र शर्मणाः महेन्द्र शर्मणः संकल्पतनया चतुर्वेद शाखाध्यायिनी चतुर्वेद शाखाध्यायिनी प्रपन्न संरक्षणी संरक्षिणी अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकी पीताम् उत्पलधारिणी शशिसुता पीताम्बरालंकृता वामे लंबकरा महेन्द्र तनया मंदारमालान्विता देवैः अर्चिता पादपद्मयुगलां दिव्यविभूषितां त्रिनयनां देवीं त्रिभङ्गतारिणीं क्रियाशक्तिस्वरूपिणी देवसेनानाम्नी कन्या रोदमानशोभनशोभमान कल्याणाः தேவசேனை என்று சொல்லக்கூடிய கன்னிகையை எந்த வரனுக்கு கன்னிகா தானம் வரித்து கொடுக்கிறோம் என்று சொல்லக்கூடிய சுப்பிரமணியருடைய பிரபலமானது வாசிக்கப்படுகின்றது. ஸ்ரீ பரசிவகோத்ரோத்பவஸ்ய பரசிவ சர்மணாः நத்ரே சதாசிவ சர்மணாः பௌத்ராய ஸ்ரீ கைலாசாதிபதே श्री त्यागराज ईश्वराः कनिष्ठपुत्राय षडङ्ग चतुर्वेद शाखाध्यायिने सकल सुरासुरे मुनिवन्द्य विद्य तात्पर्य अनुसन्धान मौनीकृत पद्म भृङ्ग अष्टांग योग संयुक्त षडाधार तत्व चैतन्य स्वरूप चिद्विलास नित्यानंद साक्षात्कार सकल गिरिवासिने अखंड परिपूर्णानंद अमित वेदोमदाद साक्षात् परिपूर्ण तपः स्वरूपाद
चिदानंद रूपाय श्री शरवण भवाय श्री कुमरमणि बालदंडायुधवाणी स्वामिने श्री शिवसुब्रह्मण्य शर्मणे वराज रोदमान शोभन शोभमान कल्याण कन्निकादान मुहूर्तः शुभ मुहूर्तः अस्ति भवन्तः महान्तः अनगृह्णन्तो देवसेनया அதே மாதிரி பங்குனி உத்தரத்துல வந்து வள்ளியினுடைய கல்யாணம் நடக்கக்கூடிய வழக்கம். எந்த திருமணங்கள் நடந்தாலும் 2 பேருக்கும் சேர்ந்துதான் திருமண வைபவம் நடப்பது வழக்கம். அந்த வகையிலே வள்ளி எந்த குலத்தில் உதித்தவர் என்று சொல்லக்கூடிய வள்ளியினுடைய பத்திரிகையானது வாசிக்கப்படுகின்றது. श्री विष्णु गोत्रोद्भवान् मृत्युंजवर्मणः पौत्रे महाविष्णु भारभूतस्य शिवमुने नन्दिराज संकल्पतनया प्रपन्ने संरक्षिणी अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकी श्यामाभाधारिणी मणिलसते कलोज्ज्वला लंबकरा किरीटमकुटा सत्कंठ अन्योन्येक्षणे संयुता शरवणोभूतस्य मायाधरा कमालवदना इच्छाशक्ति स्वरूपिणी वल्ली नाम्नी इमां कन्या शोभन शोभमान कल्याणाः कन्निकादान मुहूर्तः शुभ मुहूर्तः अस्ति भवन्तः महान्तः अनगृह्णन्तो शुभ मुहूर्तोस्तु. எல்லாரும் சுவாமியை பிரார்த்தனை பண்ணிக்க வேண்டியது. இங்க இருந்து அந்த மாங்கல்யத்தை இங்க இருந்து எல்லாரும் காமிப்பா. அவ சுவாமி என்ன அவளுக்கு என்னென்ன பிரார்த்தனை உண்டோ அது அப்படியே அங்கிருந்து அப்படியே தொட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிக்க வேண்டியது. ஒரு மனதோட சுவாமியை நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிக்க வேண்டியது. சுவாமியை எல்லாரும் நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிக்க வேண்டியது. திருமாங்கல்யம் ஆகக்கூடிய தருணத்துல அவளுக்கு என்னென்ன பிரார்த்தனைகள் உண்டோ எல்லாத்தையும் நல்லா அப்படியே மனசார பிரார்த்தனை பண்ணிக்க. எல்லாரும் சொல்லுங்க அப்படியே ஓம் சர்வமங்கல மாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்த சாதிகே சரண்யே திரியம்பகே கௌரி நாராயணி நமோஸ்துதே மங்களம் பார்வதி கௌரி மங்களம் பரமேஸ்வரி மங்களம் லலிதா தேவி மங்களம் மீனலோச்சனி எல்லாம் வல்ல வள்ளிநாயகி தெய்வானை உடனுரை சுப்பிரமணியர் சுவாமியின் திருவருள் துணை கொண்டு இன்றைய தினம் சுப்பிரமணியர் சூரனை வதைத்து தெய்வானை மனமுடிக்கும் திருமண நன்னாளிலே நாங்கள் அனைவரும் ஒன்று கூடி வழிபாடு செய்கின்றோம். குடும்பத்தை சார்ந்த அனைவருக்கும் அனைத்து விதமான இடர்பாடுகளும் போக்கப்பட்டு வாழ்க்கையிலே நோயின்மை கல்வி தனம் தானியம் அழகு புகழ் பெருமை இளமை அறிவு சந்தானம் வழி துணிவு வாழ்நாள் வெற்றி என்று சொல்லக்கூடிய 16 பேர்களும் எங்களுக்கு தந்தருள வேண்டி முருகப்பெருமானின் தங்களுடைய இரு
பாதங்களை இறுக்கப்பற்றி வாக்கால் மனத்தால் கரத்தால் மெய்களால் பணிகின்றோம். வெற்றிவேல் முருகனுக்கு. எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணிங்க. மாவேலி தாரணம் நடைபெறுகின்றது. ஓம் சர்வமங்கல மாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்தசாதிகே சரண்யே த்ர்யம்பகே கௌரி நாராயணி நமோஸ்துதே. மங்களே மங்களாதாரே மாங்கல்யே மங்களப்ரதே மங்களார்த்தம் மங்களேஷே शुभमुहूर्तः अस्ति भवन्तः महान्तः अनुगृह्णन्तो शुभमुहूर्तोऽस्तु. ओम नंदद्वारांगरादर्यामित्यवट्टांगरीषणीं श्रीयं श्रीं मे मदत लक्ष्मीं मे नश्यतु मङ्गलीर्यं मधुरिमागं समेत पश्यत सौभाग्यमस्मे रुद्वाजातात्तं विपरेण इमां जनेन्द्रमेतस्सु पुत्रागं सुभगाहङ्कुर प्रसाहत्यां पुत्रानाधेहि पतिमेकादशङ्गती लादेर्जुहोति आदित्यानां वा एतद्रूपं यल्लादेर्जुहोति आदित्यामेव तत्प्रीणामि. अग्नदेवौषते अर्घ्यं दत्त्वा देवसत्वादप्रभवे अग्न्यान् पूर्णाहताभ्याम् ओम देवचत्वादप्रभवे अग्न्यान् पूष्णोहताभ्याम् देवचत्वादप्रभवे अग्न्यान् पूष्णोहताभ्याम् भूर्भुवस्सुः भूर्भुवस्सुः भूर्भुवस्सुवः पक्षनादिकं निवेद्य பருப்பு தேங்காய் எடுத்துக்கிறோம். சம்பந்தபுரம் கொண்டு வந்த பருப்பு தேங்காய் பக்ஷண வகைராக்கள் இறைவனுக்கு சமர்ப்பணம் செய்யக்கூடிய நிகழ்வு. ஓம் சாந்திரகண்யேட்டாயதே இமாம் ஜனதாகும் சங்கிருண்ணானேதி द्वादशारत्नीरशना भवति द्वादश मासाः संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे मौञ्ची भवति फलवहेरा ऊर्ध्वै मुञ्जाः ऊर्ध्वमेवावरुन्धे चित्रा नक्षत्रं भवति चित्रं वा एतत्कर्म यतश्वमेधः समृद्धे. இறைவனுக்கு தற்பொழுது தீபாராதனையானது நடைபெற இருக்கின்றது. ओम अघोरेभ्यो नघोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वधरेभ्यो नमस्ते त्वरुद्ररूपेभ्यः. धूपमाग्रापयामि नालीजेरेषु मृगतली फलसाम्रफलादिभिः लड्डुगामोदगापूपाविष्टैश्च पायसाननां विविधैश्च रूपदंशैः महाहविर्निवेदयामि. नैयूरी दत्वा प्रधानं मङ्गलं धूपं सुगन्धं सुमनोहरम् आग्नेयं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपमाग्रापयामि. ॐ सप्रथसभां मे गोपाल
शताम् ब्रह्मणो वेताम् अमृतेनावृताम् वरेम् तस्मै ब्रह्मज ब्रह्माज आयुक्तेऽस्मिन् मृदान् ततोः शरणागतमातुरमाभिहितम् करुणाकरकामककामकतम् कारणसम्भवचारुरुते परिपालय तारकमारकमा मनसारसमुद्धव हैमवती करपल्लवलालितगमृतना वैर्विरिञ्जिमुदम्बुनिते परिपालय तारकमारकमा गिरिजातुककायकभिन्नकिरे सुरसिन्धुतनूज सुवर्णरुचे बलवाहन है परिपालय तारकमारकमा अलंकार दीपम दर्शयामि हरणस्य दिते हरणम्यहवरेणाः पुनोहि सर्वं जयति निरानन्दपूरज्योतिः ॐ भवत्सदेवस्य कुमाराय नमः वसुदेव सपत्न्यै नमः ॐ ईशानस्य कुमाराय नमः ईशानसदेव सपत्न्यै नमः वसुदेव कुमाराय नमः कुमारस्य पत्न्यै नमः रुद्रसदेव कुमाराय नमः रुद्रसदेव कुमारस्य पत्न्यै नमः रुद्रसदेव कुमाराय नमः रुद्रसदेव कुमारस्य पत्न्यै नमः भीमसदेव कुमाराय नमः भीमसदेव कुमारस्य पत्नीभ्यां नमः महदेव कुमाराय नमः देवस्य कुमारस्य पत्नीभ्यां नमः आयतनवान् भवति सुब्रह्मण्योगं सुब्रह्मण्योगं सुब्रह्मण्यो देवसेना समेत शिवसूर्य सुन्मुख सुब्रह्मण्य स्वामिने नमो नमः सांगोपांगवेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि ओम अग्निल प्रोहेगं यज्ञस्य देवमभ्यं होदाहरं प्रदातरम् हरिओम देवो अर्घ्यत्वा भागवत्वा भागवत्सदेवो वत्सविना प्राप्ते नमस्तेतलमानिकर्मणे अग्रहाजादिविदरे विनानो अव्यदादये योगदावदुर्गमनियति संगारे हरेरभट्टराहापो भवन्द्रेदरे श्रियो रविसवन्दनाः ओम आद्यं पुरुषमीशानं भूतं मरस्कृतवान् एकाक्षरं ब्रह्माव्यक्तं सनातनं ओम कल्याणं सततं कटाक्षलवतः भक्ताय हत्वारिभुवन कल्याणाचल कार्मुकस्य तनुजं कारुण्यपाधो निजं कल्याणाकृतिमव्यजं गिरिसुतां प्रेमास्मदं भावनं कल्याणाय भजेनुजं गणपते श्रीदेवसेनापतिम् சந்ததம் வந்த தொடராலே சஞ்சலத்துள்ளே தெரியாதே கந்தனன் என்போற்றுணை நாளும் கண்டு கொண்டன்போற்றிடுவேனோ நந்தியன் கொம்பை புணர்வோனே சங்கரன் பங்கே சிவை பாலா செந்திலன் கண்டே கதிர்வேலா என்பரங்குன்றே பெருமாளே செந்திலன் கண்டே கதிர்வேலா என்பரங்குன்றின் பெருமாளே ஆடும்படி வேலணி சேவழன பாடும்படியே
பணியாயருள்வாய் தேடும் கயமாமுகனை செருவில் சாடும் தனியானை சகோதரனே என் தாயும் எனக்கருள் தந்தையும் நீ சிந்தா குலமானதை தீர்த்தனையாள் கந்தா கதிர்வேலவனே உமையால் மைந்தா முருகாமரை நாயகனே உருவாய் அருவாயுணதாய் இடதாய் மறுவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய் கருவாய் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனே चित्रम्बलं सर्वे जनाः नित्यं सुखिनो भवन्तु सर्वं श्री शिवसुब्रह्मण्येश्वर पादार्पितमस्तु ஆரிரே கடந்தோள் வாழ்க அருமுகம் வாழ்க வெப்பை கூறுசே கனிவேல் வாழ்க குக்குடம் வாழ்க செவ்வே ஏறிய மங்கை வாழ்க யானைகள் நனங்கு வாழ்க மாறில்லா வள்ளி வாழ்க வாழ்க சீரடியாய் வாழ்க அந்தனர் வானவர் ராணி நம்பீக தன் புகழ் வேந்தனும் ஓங்குக ஆழ்க தீயது எல்லாம் அரண் நாமமே சூழ்க வையகம் துயர் தீர்க்கவே. நிறைவா தீபாராதனை நடக்கும். தயவு செய்து யாரும் இருந்த இடத்த விட்டு எந்திரிக்க வேண்டாம். அப்படி அந்தந்த இடத்துல இருங்க. யாரும் பிரசாதம் கொடுத்து யாரும் முந்தி எடுத்து முன்னால யாரும் வர வேண்டாம். தயவு செய்து அவங்க அந்த இடத்துல இருந்து மெதுவா சௌரியமா இருந்து மெதுவா சுவாமியை பார்த்துட்டு போகலாம். யாரும் முந்தி எடுத்துட்டு யாரும் முன்னால பெற வேண்டாம். எல்லாருக்கும் முன்னால கொடுப்பாங்க. வெற்றிவேல் முருகனுக்கு வெற்றிவேல் முருகனுக்கு வெற்றிவேல் முருகனுக்கு சுடமலையானுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள். உங்கள் நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் ஷேர் செய்யுங்கள். உங்களுடைய அனுபவங்களை மறக்காமல் கமெண்டில் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நமது சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்து அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் செய்யுங்கள். எல்லாம் வல்ல இறைவன் முருகப்பெருமான் உங்களுக்கு நல்லருள் புரியட்டும். நன்றி, வணக்கம்.